Bone marrow treatment without hospital stay at Trustwell Hospital. Trustwell Hospital is a leading multi-speciality healthcare institution known for its clinical excellence, advanced technology, and compassionate care. With a focus on neurosurgery, ENT, and other multi-speciality care, the hospital has suites specifically built for advanced stem cell transplantation for treatment of blood cancer disorders. In a groundbreaking medical achievement, Trustwell Hospital, JC Road, has successfully performed a complex daycare bone marrow transplant (BMT) on a 44-year-old patient, setting a new precedent for accessible and affordable cancer treatment in India. Diagnosed with blood cancer, he sought a treatment that would ensure long-term survival without financial ruin. The daycare BMT at Trustwell Hospital provided exactly a world-class, technologically advanced procedure without admission or exorbitant expense. Leading the procedure, Dr. Sachin Jadhav, Director, Hematology and Bone Marrow Transplant at Trustwell Hospital, highlighted the transformative impact of this approach. In India, where advanced cancer care often remains out of reach for many due to cost and infrastructure barriers, this daycare model is a paradigm shift. From weeks to a day, but also lowered the treatment cost by nearly 40%, completing the entire transplant within 5 lakh rupees. The success of this procedure lies in a streamlined protocol, skilled multidisciplinary teamwork, and state-of-the-art infrastructure, added Dr. Jadhav. Dr. H.V. Madhusudan, Chairman and Managing Director, Trustwell Hospitals. This successful daycare bone marrow transplant at Trustwell Hospital is a landmark moment not just for our institution, but for the future of accessible cancer care in India. ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿ 15 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಏನು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾದಾಗ, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಆದಾಗ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಡೇ ಕೇರ್ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂದರೆ ಪೇಷಂಟು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಬೆಡ್ರೂಮಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಊಟನೇ ಸೇವಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಂಥ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆನೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ ಅವರು ಪಾಪ KR ಪೇಟೆ ರಾಮನಗರ ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಕಿನವರು, ಅವರು ರೈತರು, ಅವರ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಹಣವಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಹೊಸ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಕೇವಲ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೇನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅಮೇರಿಕಾ ಇರಲಿ, ಯುರೋಪ್ ಇರಲಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರಲಿ, ಅದು ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಅದು ಏನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಔಟ್ಕಮ್ 12-13 ದಿನದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ $1 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಇರೋವಂಥ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಕೇವಲ ಒಂದು $5,000 ಅಂದರೆ 5 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿರೋ ಪೇಷಂಟ್ಸು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು JC ರೋಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ವೆಲ್ ಅಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಅವರು ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ H.V. ಮಧುಸೂದನ್, ನಾನೊಬ್ಬ ಬ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸರ್ಜನ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರಸ್ಟ್ವೆಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಯ ಚೇರ್ಮನ್ನು, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಅದು ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಕ್ಯೂರ್ಡ್. ಬಟ್ ಅವರು ಫಾಲೋಅಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು? Lifelong follow-up. So initially we test once a month, once in 3 months, then slowly once in a year. But lifelong follow-up is required because if the cancer is coming back, we have to treat quickly.
What about the relapsing? Relapse is possible, and it depends on the disease. It depends on the type of transplant. Some patients we can cure completely. Some patients the relapse can be postponed. What about the success rate in bone marrow? So the overall success rate is about 60%. And but depends on the age of the patient, the type of cancer. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಎರಡನೇದು, ಇವಾಗ ನಾವು ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ಅಂದರೆ ಕೂಡ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಹೋಗಿ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಂದ ಕ್ಯೂರ್ ಆದಮೇಲೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ಚೆಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಂದು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ 3 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಅದು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಜನಗಳು 40-50 ವಯಸ್ಸು ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರು ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ಸು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ನಾವು ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಉಗುರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿ ತರೋದು ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.